परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी का सिरलेख है जदों सतगुरु जी ने सिख का रूप धार के मेरी रखिया की। भैनी साहब रहन वाले संत इकबाल सिंह जी दसदे हैं कि एक बारी मैं यूपी किसी सज्जन नूं मिलन गया। यह कोई 40 साल पहलां दी गल है। अपने सज्जन कोल 2 दिन ठहरन तो बाद अपने मित्र तो अपने घर परतन की आग्या लई। बस अड्डे पहुँच के बस लई ते शाम नूं यूपी दे ही एक शहर शाहजहानपुर पहुँच गया। रिक्शा लैके रेलवे स्टेशन जा उतरिया। रेलवे स्टेशन ते मैनू सिख तां विरले ही नज़र आए, पर भईयां दा चंगा रश सी। मैं भी एक टुटे जे बेंच ते कंबल दी बुक्कल मार के बैठ गया। अटैची मैं अपने कोल रख लिया। कड़ाके दी ठंड सी। 3 घंटे दे इंतजार तो बाद गड्डी प्लेटफार्म ते आ लगी। मैं टिकट कटा के गड्डी ते डब्बे विच जा बैठा। डब्बा बिल्कुल वेला सी। कोई विरली सवारी ही डब्बे विच बैठी सी। मैं सोचिया कि यह भी चंगा होया कि सवारियां घट ने। मैं फट्टे उत्ते सौ के जावांगा। रेल शाहजहानपुर तो दिल्ली तक ही आनी सी। सारी रात का सफ़र सी। मैं 3 सवारियां वाले फट्टे ते ही बैठ गया ताकि गड्डी चलन ते इसे फट्टे ते ही लम्मा पै सका। गड्डी 1 घंटा प्लेटफॉर्म ते खलोती रही। जिवें जिवें गड्डी दे चलन दा समा नेड़े आया, रेल ते सवारियां चढ़दियां गईयां। साडा डब्बा भी सवारियां नाल पूरी तरह भर गया। मैं सोचिया अज सारा दिन नितनेम नहीं कर सकिया, चल घंटा 2 घंटे नितनेम ही कर लैंदे हाँ। जदों नींदर आएगी बैठा बैठा ही सौ जावांगा। मैं अपने अटैची विचों माला कड्डी, अरदास कीती ते भजन करन लग पिया। कुछ मिंटां विच गड्डी प्लेटफॉर्म तो हौली हौली चल पई। गड्डी दे टुरन दी देर सी। 10-12 पहिए कुछ अगली बारी विचों अते कुछ पिछली बारी विचों साडे डब्बे विच चढ़ आए। गड्डी दे टुरन दी देर सी कि 10-12 पहिए कुछ अगली बारी विचों अते कुछ पिछली बारी विचों साडे डब्बे विच चढ़ आए। 5-7 मिंटां विच ही गड्डी ने रफ्तार फड़ लई। गड्डी विच सवार होए भईए हथियारां नाल लैस सन। किसी कोल दुनाली बंदूक सी, किसी कोल रिवाल्वर, किसी कोल डांग अते किसी कोल कुहाड़ी फड़ी हुई सी। कोई भी भईया हत्थों खाली नहीं सी। सवारियां अपनियां सीटां ते बैठियां सन, पर भईए खड़े सन। असल विच ओह भईए सारे डाकू सन। गड्डी दी रफ्तार पूरी तेज होने तो बाद उन्होंने सवारियों को कहना शुरू कर दिता कि आपके पास जो भी पैसा, सोना, चांदी या और कोई कीमती सामान है वो हमारे हवाले कर दो। जो आदमी हमें अपना सामान नहीं देगा उसे हम गोली मार देंगे। सारे समझ गए कि ये ते डाकू ने अते गड्डी लुट्टण वास्ते गड्डी विच चढ़े ने। सवारियां ने अपनी मुंदरियां, कड़े, वालियां, घड़ियां अते पर्स आदि डाकुआं दे हवाले करने शुरू कर दिते। निकालो अपना कीमती सामान और हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। डाकुआं ने एक बारी फिर ललकारा मारिया। मेरे हत्थी घड़ी पाई हुई सी। हत्थी सोने दा कड़ा सी अते उंगल विच मुंदरी पाई हुई सी। पर मैं कंबल दी बुक्कल मार के माला फेर के भजन करदा रहा। गड्डी तेज रफ्तार दौड़ी जा रही सी। 2-4 मिनट ठहर डाकुआं ने सवारियां नूं कुटना शुरू कर दिता। डब्बे विच चीख चिहाड़ा मच गया। एक डब्बे तो दूसरे डब्बे विच जाण वास्ते कोई रस्ता भी नहीं सी, तां जो लोकी दूसरे डब्बे विच वड़ के अपनी जान बचा सकण। किसे दे सोटा मार, किसे दे कुहाड़ी मार, सब सवारियां लहू लुहान कीतियां जा रही सन। सारे पासे बचाओ बचाओ दियां आवाज़ां सुनियां जा रही सन, पर बचावे केड़ा। इन्ने नूं सवारियां विचों एक हट्टा कट्टा नौजवान उठिया जिहड़ा शरीर वल्लों पहलवान लगदा सी। उसने उठदे सार एक डाकू नूं जफ्फा मार के थल्ले सुट लिया अते आप उसदे उत्ते बैठ गया।
ਉਸਨੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਡੱਬੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੜਫਿਆ। ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੈਗ ਸੀ ਬੈਗ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਟੈਚੀ ਸੀ ਅਟੈਚੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਾਟ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਂਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਕੂ ਭਈਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇੜਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ਨੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਕੂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਟੋਟਨ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਭਈਆ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਜਾ ਸਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਦਬਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਡੱਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕੂ ਪਿੱਛੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਪੰਜਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਚੋਟੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਸੀ, ਉਹ ਮਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 2 ਮਿੰਟ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਹਥੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 10-15 ਹਥੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੰਜਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ 50 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਡੱਬੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸੀ। ਡੱਬੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਟੈਚੀ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਲਾਹੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਰਧ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕहीं नहीं लगी। डॉक्टर कहने लगा कि आपके पजामे पर भी खून लगा है। मैं वेख्या कि मेरे पजामे ਨੂੰ ਬਹੁਤ खून ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। थानेदार पूछने लगा कि बाबा जी ये बताओ कि सब सवारियों को डाकुओं ने मारा, सबका सामान भी लूट कर ले गए, पैसा सोना चांदी सब साथ ले गए, पर ना तो डाकुओं ने आपको मारा ना आपका सामान लूटा। आपके पास सोने का कड़ा भी था, सोने की मुंदरी भी थी, घड़ी भी है और आपके पास अटैची भी है। आप और आपका सामान कैसे बच गया? मैं कंबल दी बुक्कल विचों सज्जा हथ बाहर कढ़ हथ विच माला विखा थानेदार नूं जवाब दिता, मेरी रक्षा इस 108 मणके दी माला ने कीती है। मेरे नाल बैठियां सवारियां ने भी कहा कि जदों सानू लुट अते मार रहे सन तां ही बाबा जी अपने मूँह विच किसे मंत्र दा जाप कर रहे सी। थानेदार ने कहा कि बाबा जी वो कौन सा मंत्र है, हमें भी बताओ। मैं क्या, हमारे सदगुरु जी का हुक्म है कि यह मंत्र किसी को बताना नहीं। उसने फिर पूछा, क्या नाम है आपके सदगुरु जी का? मैं जवाब दिता कि मेरे सदगुरु जी का नाम सदगुरु जगजीत सिंह जी है। मैं क्या कि माला और मंत्र तो रक्षा करते ही हैं, जब भी उनके शिष्य पर मुसीबत पड़ती है सदगुरु जी स्वयं जाकर उसकी रक्षा करते हैं, जैसे आज मेरी की है। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ 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 ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।